ربك وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تھا، آخری بات ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے پروردگار کی عبادت کریں اور قربان کریں۔ فصل لربک، ادھر عطا کیا، یہ نہیں کہا وصل فصل، اور اس لفظ فعلی ہم علی والوں سے بہتر وضاحت نہ کوئی کر سکتا نہ سمجھ سکتا، اس لیے کہ جب کسی شے کو واو پہ عطف کیا جائے تو وہاں فاصلہ ممکن ہے، لیکن اگر فے پہ عطف کیا جائے تو فاصلہ ممکن نہیں ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی کوئی فاصلہ نہیں، بلا فصل۔ اللہ واضح انا اعطینا کالکوثر فصل فصل، بس فوراً اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ عزیزان ایمان، اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ عبادت کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے جو کوثر کے عطیے پہ اللہ نے اپنے نبی سے مانگی؟ تو پھر کہنا پڑے گا کہ یہ کوثر کا شکریہ، یہ کوثر کا شکریہ کہ اللہ نے نعمت دی تو شکریہ مانگا۔ عزیزان ایمان، میرے نبی کو کیا پہلی نعمت ملی؟ وہ کون سی نعمت ہے کہ جو میرے نبی کو نہیں ملی؟ دیکھیں، ہم تو وہ نہیں ہے کہ جو نعمتوں کو رسول سے الگ کر کے بھی نعمت سمجھے۔ کوئی ایسی نعمت ہے ہی نہیں کہ جو نعمت بنی ہو اور نبی تک نہ آئی ہو، اس لیے کہ اتمام نعمت نبی کی ذات پہ ہوا، تو ہر نعمت میرے نبی کو ملی۔ چلیے چھوٹی موٹی نعمتوں کو کہاں تک گنیں گے، اس لیے کہ اللہ نے بھی منع کیا ہے، دیکھو نعمتوں کو شمار نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم شمار کرنے بیٹھے تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ قرآن کی آیت ہے کہ دیکھو خبردار اللہ کی نعمتوں کو شمار نہ کرنا۔ مولا یہ عجیب لہجہ ہے، مجھے دو ہی جگہ یہ بات ملی کہ جہاں منع کیا گیا، ایک جگہ کہا گیا قرآن میں کہ اللہ کی نعمتوں کو نہ شمار کرنا، اس لیے کہ شمار کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ دوسری جگہ حدیث میں نبی نے کہا علی کی فضیلتوں کو شمار نہ کرنا، اس لیے کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، میں ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ تم اگر اللہ نبی علی کی کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے، میرا جواب یہی ہے، تم خدا کی نعمتیں گن کے بتا دو، ہم علی کی فضیلت ہے۔ کر لیا ہے جو میرے نبی کو ملی، رسالت اتنی عجیب نعمت میرے نبی کو ملی یا نہیں ملی، نبوت میرے نبی کو ملی، حبیب کا درجہ میرے نبی کو ملا، ایسے ایسے القاب میرے پیغمبر کو ملے۔ مجھے تاریخ میں روایت میں کہیں بھی دکھا دیجئے، میں قرآن کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہم قرآن کو کافی نہیں کہتے، حدیث اور تاریخ میں بھی دکھا دیجئے کہ نبی کو کوئی نعمت دے کے خدا نے کوئی ایک شکریہ مانگا۔ اتنی بڑی بڑی نعمت، قرآن جیسی نعمت دے کے بھی اللہ نے نبی سے شکریہ نہیں مانگا، نبی سے کوئی شکریہ نہیں مانگا۔ کسی ایک نعمت پہ کوئی ایک شکریہ دکھا دیجئے۔ اب سوچئے کوثر کتنی بڑی نعمت ہے کہ دو دو شکریہ مانگے۔ جس نبی سے ایک شکریہ نہ مانگا اس سے دو دو شکریہ، یا میرے پروردگار اتنا بتا دے کہ کیا اب تک نعمتیں آئی تھی تو نبی نے شکر نہیں ادا کیا؟ یہ ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ جو ہمیں شکریوں کا عادی بنائے وہ کیسا ممکن ہے کہ کسی نعمت پہ حق شکریہ ادا نہ کرتا ہو؟
मादल्ला कि इस नेमत को नबी नहीं समझेंगे या इस नेमत का शुक्रिया ना अदा करेंगे कि तूने नेमत देने के बाद शुक्रिया मांग लिया। अल्लाह आवाज देगा नादान नहीं, मुझे अपने नबी पे एतबार है, मैंने ये शुक्रिया अपने नबी से मांगा मगर नबी के लिए नहीं मांगा। मैंने ये शुक्रिया उम्मत को समझाने के लिए मांगा, जिन्हें कुरान की अजमत समझ में आ गई, जिन्हें रिसालत की अजमत समझ में आ गई, जिन्हें तमाम नेमतों की अजमत समझ में आ गई और जिन्हें सैयदा की अजमत समझ में नहीं आई, मैंने उनके लिए मांगा है कि नादान सोचो, कुरान तुम्हारी निगाह में बड़ा बाज़मत, जब ऐसी ऐसी नेमतों का शुक्रिया अल्लाह ने अपने नबी से न मांग के इस नेमत का शुक्रिया मांग लिया, तो जो नेमत जिसका शुक्रिया नबी के लिए वाजिब हो जाए उसका शुक्रिया उम्मत के लिए कितना वाजिब होगा। हमने तुम्हें समझाने कि तुम इस नेमत का शुक्रिया कैसा शुक्रिया अदा किया मेरे नबी ने, हक अदा किया या नहीं? बिल्कुल अदा किया। क्या है नेमत? कौसर। शुक्रिया क्या है? पसंद रब्बे का, अपने परवरदिगार की इबादत करें। सैयदा जैसी नेमत मेरे नबी को मिली, कुरान पढ़ के देख लीजिए, मेरा नबी रातों को उठ के इबादत कर रहा है, इसलिए कि नेमत इतनी अजीम है। अल्लाह ने कहा अपने परवरदिगार की इबादत करो, यही है शुक्रिया। हक शुक्रिया कैसे अदा होगा? क्योंकि हक शुक्रिया उस वक्त अदा होगा जब नेमत देने वाला शुक्रिया से रोक दे कि बहुत हो गया, अब शुक्रिया की जरूरत नहीं है। मेरा नबी रातों को उठ के इबादत कर रहा था, एक दिन परवरदिगार की आवाज आई, ए मेरे नबी रातों को उठ के इबादत जरा कम किया कीजिए, मालूम यह हुआ कि एक शुक्रिया का हक अदा हो गया। लेकिन दो शुक्रिया मांगा है, दो शुक्रिया है, एक कुर्बानी भी तो है। नबी ने एक शुक्रिया का हक खुद अदा कर दिया, दूसरे शुक्रिया का हक अदा होना है। शुक्रिया क्या है? वन हर। हमने कुर्बानी तो कहा मगर नजर वाले कुर्बानी मांगी। मेरा नबी नेमत कौसर का शुक्रिया अदा करते करते दुनिया से चला गया, शहीद हुआ मगर महर नहीं हुआ। नबी की विरासत सैयदा में मुंतकिल थी। सैयदा ने खुद अपने बाप की नेमत का शुक्रिया वारिस बन के अदा किया, शहीद हुई महर नहीं हुई। मरहला इमाम अमीरुल मोमिनीन तक आया, मौलाए कायनात ने उस नेमत का शुक्रिया अदा किया, कुर्बानी दी, शहीद हुए, महर नहीं हुए। आया इमाम हसन का दौर, इमाम हसन शुक्रिया अदा करते हुए जहर का जाम पी लिया इमाम ने, शहीद हुए, महर नहीं हुए। हुसैन वारिस रसूल बन के करबला आ गए। हुसैन इस कुर्बानी का शुक्रिया अदा करने के लिए एक एक कुर्बानियां खुदा की राह में पेश कर रहे हैं। अली अकबर सीने पे बच्ची खा के शहीद हुए, महर नहीं हुए। कासिम का लाशा पामाल हुआ मगर शहीद हुए, महर नहीं हुए। अज़ादारो हुसैन कुर्बानियां पेश करते करते एक मरहला हुआ अज़ादारो कि जहां 6 महीने के बच्चे हुसैन दरे खैमा पे आए। अज़ादारो अली असगर नहीं थे, ये फातिमा की उस नेमत है, इस्मत और कौसर का शुक्रिया थे कि अब जो मां ने देखा तो एक जुमला कहा, या बुनैया हम इसरा का युनहा। यही वजह थी कि अब जो हुसैन मक्तल में आए, आवाज आई है हुसैन,
दलील चाहिए, पढ़िए तारीख, एहसास होगा कि माँ मर जाती है, माँ का नहीं मरती। एक मरहला तो वो बंदे कफन का है, मगर उसके बाद तारीफ कहती है जब हुसैन मदीने से निकलने लगे, माँ की लगता है अम्मा हुसैन जा रहा है, अम्मा मदीने में रहने नहीं दिया जा रहा है। से सुना है कब्र सैयदा से आवाज आई है हुसैन, आगे आगे सैयदा के तारीखों में लिखा कि अमीर कायनात के इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे। कोई मरहला करबला में ऐसा नहीं होगा कि जहां अमीर कायनात मौजूद न रहे हों, लेकिन रिवायतों में मौलाए कायनात की मौजूदगी सिर्फ शाम गरीबा में बयान की है, उसके अलावा कहीं इमाम अमीरुल मोमिनीन की वजूद को बयान नहीं किया, मगर एक मां के वजूद को हर कदम बयान किया गया। जैसे ही काफिला करबला की सरजमीन पर पहुंचा, बीबी ज़ैनब खैमे में दाखिल हुई, अरे रात की तारीकी छाई, एक मर्तबा दौड़ी के मादाए के पास आई, ये भैया अरे जब से आई हूँ ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझसे खैमा है जो बैठा हुआ बहन कर, वाह वलदी, हाय मेरे लाल, हाय मेरे लाल। ज़ैनब को गले के सर लगा दिया, हुसैन ने ज़ैनब को गले से लगा दिया। इन पर जाना नहीं, वो हमारी माँ फातिमा है, वो हमारी माँ फातिमा है। 10 मुहर्रम शब आशूर, इमाम मक्तम की तरफ जा रहे हैं, इमाम का सहाबी पीछे पीछे, इमाम बयान कर रहे हैं ये अली अकबर का मकाम मक्का, यहाँ अली अकबर शहीद किए जाएंगे, यहाँ कासिम का लाशा पामाल होगा, यहाँ अब्बास घोड़े से गिरेंगे, यहाँ मोहम्मद शहीद होंगे। बताते बताते एक मशहूर की तरफ पहुंचे, हुसैन कुछ कह रहे हैं, सहाबी सुनता नहीं है। एक मरतबा हुसैन आवाज देते नाते तुम्हें क्या हो गया है, मैं बुला रहा हूँ तुम आवाज सुन नहीं रहे हो, जुमला सुना है ना ज्यादा है नाते ने पलट के कहा आता माफ कीजिएगा, जब से इस मशहूर की तरफ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई माँ है जो अपने जवान लाल अरे माँ मर गई, माँ का नबी हुसैन ने आवाज दी, अरे तुमने न पहचाना ये मेरी माँ फातिमा है जो अपने बालों से मेरे मक्तल की जमीन साफ कर रही है। मैंने मजलिस आपने कलमा का मौका कर लिया, परवरदिगार इन आवाज़ों पे परवरदिगार ये सब हमें हुसैन और हमें बतूल नास को बनाने वाले हैं। हमारे लाहक में वास्ता मोहम्मद का इनकी आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत न कर ले। 2 महीना 8 दिन हुसैन का मातम किया है परवरदिगार, उसका अगर कोई अजर देना है तो करबला की ज़ियारत दे दे परवरदिगार। आखिरी मरहला गुफ्तगू का कौन है मिस्ताह जवान का? अली असगर। शायद यही वजह थी कि करबला में हुसैन ने किसी की लाश दफन न की, मगर 6 महीने के बच्चे की लाश दफन की, इसलिए कि ये है शुक्रिया लिहाजा इसकी अजमतों को बताना। अदादारों लोगों ने इस सिलसिले में उलमा ने मुख्तलिफ दलीलें दी कि हुसैन ने अली असगर को करबला में दफन क्यों किया, कोई और लाश दफन न की गई। सिर्फ 2 इल्लतें पढ़ के गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। एक इल्लत ये लिखी गई कि हुसैन ने इसलिए अली असगर को दफन कर दिया कि हुसैन जानते थे मेरी शहादत के बाद लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे और ये 6 महीने का जिस्म इस काबिल नहीं है इसके ऊपर घोड़ों की ताकत पड़े, इसलिए हुसैन ने अली असगर को दफन कर दिया। इसलिए लिखा कि हुसैन ने इसलिए दफन कर दिया था कि हुसैन को मालूम
تھا کہ سر کا سر موقع نیزہ پہ بلند کیا جائے گا، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں موقع نیزہ پہ کربلا سے کوفے سے شام کا سفر کرے۔ اگر میں سوچ رہا تھا، ایک بات میرے ذہن میں آئی، شاید اس کی علت یہ رہی ہو، حسین نے اس لیے دفن کر دیا ہو کہ چونکہ حسین جانتے تھے کہ جب میری شہادت ہو جائے گی، میرا قافلہ اسیر کر کے کربلا سے گزار دیا جائے گا، عزادار یہ قافلہ چلا جائے گا، اس جنگل میں لاشیں ہوں گی، میری دکھیاری ماں ہوگی جو ان لاشوں پہ ارد گرد گھوم رہی ہوگی۔ ارے میری ماں کے لیے جملہ سن لو عزادارو، میری ماں کے لیے کربلا کے مصائب کم نہیں ہے، لہذا لاؤ علی اصغر کو دفن کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ 6 مہینے کا بچہ دیکھ کے ماں کو مدینہ یاد آ جائے۔ درو دیوار کے درمیان محسن کی شہادت، میری ماں کا غم تازہ نہ ہو جائے۔ سارے ثواب کی مجلس ہے، بارگاہ انہیں جواد سیدہ میں جگائے ناز فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعہ میں ہے اقتدار ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اہل بیت کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے عزت کا سبب قرار دینا، ذلت و رسوائی کا سبب قرار نہ دینا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، انہی آنسوؤں کا واسطہ، انہی مجلسوں کا واسطہ، پروردگار منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، ان کے ظہور کی توفیق دے کہ اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی 3 بار تلاوت فرما کے